کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایات میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کا. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ, یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے, بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم, اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو, وہ جو فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. وہ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو, بولو نا بھائی, مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں, تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولنا کیا چل رہی ہو, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا ہم نے کہاں جانا, تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہو. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے رہا ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسی بددلی کے ساتھ کہ وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوا نکال کے چیک کر رہے ہوں, یار کچھ بھی نہیں آیا ویسے کہ
वैसे ही है, कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप हुआ है, बिजनेस का बेड़ा गर्क हुआ है। तो भाई जो अहलुल्लाह है वो कहते हैं देखो जितना ताल्लुक दुआ के वक्त इंसान का अल्लाह के साथ होता है ना, इतना किसी और चीज में नहीं होता। बराह रास्त अल्लाह से अपनी जबान में मांग रहा है। भाई जिक्र में तो कम से कम इतना होता है कि तर्जमा नहीं आता तो पता ही नहीं होता क्या पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन जब दुआ मांग रहा होता है तो बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक, ये तो बहुत गहरा ताल्लुक है। तो दुआओं में जान खत्म, दुआओं में लज्जत, बोलो ना भाई खत्म। जब अल्लाह से ताल्लुक ही कमजोर पड़ता चला जाएगा तो भाई फिर जो अल्लाह को खुश करने के लिए जो अमाल अल्लाह ने बताए वो कहां से पूरे होंगे, वो तो हो ही नहीं सकते पूरे। तो इसलिए जिक्रुल्लाह को हल्का नहीं समझना चाहिए। मैं वो तर्जुमा बता रहा था कि चौथे कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाहु, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उस अल्लाह के, लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है, वलहुल हम्द, तारीफ सिर्फ उसी के लिए। ये जो कहते हैं फलां भी अच्छा, फलां पैसा अच्छा, फलां की गाड़ी अच्छी, फलां की बिल्डिंग अच्छी, फलां का प्लॉट अच्छा, बैरिया टाउन का मकान अच्छा, इस्लामाबाद की रिहाइश अच्छी, तो लहुल हम्द, अल्लाह तारीफ के काबिल सिर्फ कौन है? तू, बाकी सब मिट्टी फना होने वाली चीजें। तो भाई बहरिया टाउन का जो मालिक है कल वो भी कब्र में उतरेगा, हम और आप किस खेत की मूली हैं? 2-4 बंगले बन गए बहरिया टाउन में, 8-10 प्लॉट हो गए, वो आदमी तमीज से बात करना ही छोड़ देता है। बात बात पे होता है बहरिया टाउन में रिश्ता लेने भेजेगा, बहरिया टाउन में प्लॉट, तो रिश्ता लेने भेजने की फिर जरूरत नेट पे डाल दे, ठीक है ना? ऐसा ही है ना, रिश्ते खुद आएंगे, धक्के दे दे के आएंगे, हटो भाई आपके लिए। वो जो लोग मुझे कह रहे थे रिश्ता तलाश कर रहे हैं मिल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हारी जेब में कुछ है नहीं तो रिश्ता कहां मिलेगा? कह रहे इस्तिखारा भी निकाल लिया फिर भी नहीं मिल रहा। इस्तिखारा नहीं निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालोगे तो रिश्ता मिलेगा। और अगर पैसे नहीं है तो पैगाम भेजो, सब्र करो, अगर कोई कबूल करे ठीक है, नहीं करे तो सब्र करो। दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, 4 शादियां करनी है, लेकिन जो जिस चीज की चाहत है जरूरी थोड़ी कि पूरी भी हो जाए। कोशिश करने का मैं मशवरा देता हूं। शादी हो भी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हो के निभा भी पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब लैलतुल कद्र में शादी फिर शुरू हो गई तो मसाइल यही चल रहे हैं ना। तो अल्लाह ने अल्लाह का क्या फरमाया कि लहुल मुल्क वलहुल हम्द, ए अल्लाह तेरे लिए ही बादशाही और उसी के लिए हम्द, युही व युमीत, इतना जबरदस्त कुदरत वाला कि जिसको चाहता है जिंदगी देता है और जिसको चाहता है मार देता है। हयात भी हमारी मर्जी से नहीं, पानी में इंसान बना के मां के पेट से बाहर निकाल देता है, ये जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से बने हैं। और ऐसे तसर्रुफ जाने का इरादा होगा नहीं लेकिन अल्लाह ले जाएगा। कैसी एड़ियां रगड़ो, ये जितने लोग दुनिया से गए हैं ये अपनी मर्जी से थोड़ी हैं। कैसे बड़े बड़े वडेरे होते हैं, कैसे बड़े बड़े पावरफुल ताकतवर लोग होते हैं, दुनिया उनके इशारों पे चलती है, लेकिन जब जाने का वक्त आता है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, मगर मौत अपने शिकंजे गाड़ लेती है, छोड़ती नहीं है ना मौत, कैसा पटकती है मौत। अब ये जो कोरोना वायरस से इतने लोग मर गए, किसी को पता था कि मरेंगे? उनको अंदाजा था पहले से? तो युही व युमीत, इंसान अल्लाह की तारीफ में इल्कामात कहते हैं, अल्लाह वही है हयात देता है और वही जिंदगी देता है। वहुवा हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है उस पर कभी मौत नहीं आएगी। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये कलिमा 100 दफा तर्जमा सोच के, मफहूम सोच के, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, इस नियत से कि अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी हमारे दिल में पैदा हो जाए, तो इरादा करते हो कि नहीं करते भाई? जिंदगी भर मामूल बनाओ, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम। शैतान क्या करेगा कि जब आप बैठोगे तो दिल नहीं लगेगा आपका, कहोगे मुफ्ती साहब ने तो कहा था दम रुका समझो अगर दम भर भी है सागर रुका। जिक्रुल्लाह की तो ऐसी लज्जत है कि 1 मिनट के लिए जबान रुक गई तो हमारा दम घुट गया। हमारा तो पढ़ने में दम घुट रहा है। पुप्पी का फोन आ रहा है, मोबाइल बार बार उठा के चेक कर रहे हैं, यार किसका फोन? आजकल जिक्र कर रहे होते हैं ना, देखो तरावी में हर 2 रकअत के बाद बाज लोग चेक कर रहे होते हैं, कुछ आयत तो नहीं है, खाला का फोन है, पुप्पी का फोन है, फलाने का है, क्या है वो सब। तो वो तो इतनी टेंशन है आजकल जिक्र करना। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने फोन किया, मुफ्ती साहब ने बयान किया था कि दम रुका समझो अगर दम भर भी है सागर रुका, तो आपका दिल नहीं लगेगा। तो छोड़ना नहीं है, दिल लगे या ना लगे, थोड़े दिनों के बाद इसकी लज्जत देखो, टेस्ट गेन करना पड़ता है ना। मुझे याद है जब ये ड्यू नई आई ना तो पेप्सी वाले ड्यू फ्री में बांट रहे थे, क्योंकि पहली दफा ड्यू पीना ऐसे लगता है जैसे खांसी का शरबत पी रहे हैं। ऐसा ही था ना, लोग नहीं पी रहे थे, उन्होंने फ्री बांटी। हमारी कौन सी है फ्री में आप ब्लीच भी पिला दें तो पी लेगी भाई, फ्री है ना, पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। तो लोगों ने फ्री में पीना शुरू करते करते उस टेस्ट की क्या हो गए, बोलो ना यार, आदत पड़ गई उसकी। तो लत लगानी पड़ती है, टेस्ट गेन करना पड़ता है। अभी कभी अल्लाह का नाम लिया ही नहीं है जिंदगी भर, लिया भी है तो ऐसे ही कव्वाली में लिया है, कव्वालियों में ले रहे हैं अल्लाह का नाम। तमीज बैठ के अल्लाह का नाम लेना, इसका भी एक टेस्ट है, क्योंकि गलत चीजों का टेस्ट इतना ज्यादा। देखो जो डब्बे के दूध के आदी होते हैं ना बच्चे, उनको आप भैंस का खालिस दूध पिलाओ उल्टी कर देंगे वो, उनको उसमें से बदबू आ रही होती है। हालांकि वो बदबू नहीं बल्कि खुशबू होती है। भैंस के दूध में बदबू होती है, खुशबू होती है, खुशबू है।